वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साधुआं दी सुभागी गोद विच संग्राम के पावन दिहाड़े नूं मनाउंदे होए संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरिया समा प्राप्त होया है। साउण दे महीने की संग्राम का महान पुरब है। इस पुरब दियां सारियां संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ते मुबारकां। स्वाद दे दिन महान शहादत होई भाई तारू सिंह जी ने। सिक्खी नूं केसां सवासां संग निभाया। केसां नूं आंच ना आउण दित्ती, अपना ठोकर लुहा लिया। नेता तक चल रही पावनिक इतिहास की कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जदों सतगुरां दे माता जी ने राय बुलार साहब जी के सम्मुख बेनती की है, बरात विच भेज के राजे ने कृपा करके इंसाफ करो, तुहाडा क्या सतगुर नहीं बोलते। राय बुलार साहब आखन लगे, मैं असमर्थ हाँ, मैं गुरु नानक साहब जियां दे ताई कोई हुक्म नहीं सुना सकता। राजे की भावना वेख सतगुरां ने हुक्म किया, जो हुक्म तुसी करोगे सानू भी मंजूर है। राय बुलार साहब जी ने प्रपोजल रखिया, सतगुरु जी मेरे को सैकड़े एकड़ जमीन है, तुसी वाहो सवारो खेती करो। ते गुरु पातशाह जी ने शब्द उच्चारण किया, राग सोरठ दे विच, मन हाड़ी किरसानी करनी सर्व पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी देस। जदों ये सारा शब्द का पहला सतगुरां ने उच्चारण किया भी असीं ते आ खेती कर रहे हैं, तुसीं भी करिया करो। फिर सतगुरां दे चाचा लालचा दे आखन लगे, इन्हां दा खेती दे विच कोई ध्यान नहीं है, पुत दुकानदारी करया करो, हट बना के दे देने। गुरु साहब कहते साडे कोल हट बहुत वड्डी है, हार हट कर यार जा सच नाम कर वध, सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिस नूं रख, बन जा रहा से वंज कर लै लाहा मन हस। सतगुरां ने ये पावन अमृत वचन उच्चारण करके चाचा जी ते राय बुलार साहब नूं ये सिद्धांत बख्शिश कीता भी असीं ते अंदर दी दुकान ते नित बैठे वंज करदे आ। वो सौदा है परमेश्वर दे नाम दा। आप जी ने बड़े विस्तार सहित कल अर्थ सरवण कीते। आओ कोई समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कुंडलिया छंद काबला लो कहवायो, राय बलारू पास नानक जे मन फिरन पर, करते भयो उदास। जिस वेले जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने असिधे तौर पे जवाब देता, सदा नहीं किया सी ये खेती नहीं करनी, दुकानदारी नहीं करनी, पर कहते असी ते अंदर दा वणज ते अंदर दी खेती नित कर रहे हैं। सतगुरां दे चाचा
ਲਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਘਰ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਮੋਲ ਲੀਜੈ ਕੀ ਕਾਨਾ, ਕਰੀਏ ਤਿਨ ਕੋ ਵਣਜ, ਫੇਰਿਓ ਦੇਸ਼ਨ ਜਹ ਜਾਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਘਰੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੋੜੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੁਦਾਗਰੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਨਾਲੇ ਚਿੱਤ ਪਰਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਵ ਜਨਨੀ ਧੀਰਜ ਧਰੈ, ਸੁਤ ਆਵੈ ਫਿਰ ਧਾਮ, ਸੁਣ ਸਰੋਨਨ ਸਿਰਿ ਮੁਖ ਪਨੈ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪਦ ਅਬਰਾਮ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਦਾਗਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਖੁਸ਼, ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼, ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੁਸ਼, ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਖੁਸ਼। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਬੜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਲੀਆਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਘਰੇ ਆਓਗੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼, ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਕਦ ਵੇਚੇ ਨਾ, ਕਦ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ। ਸੁਣ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ? ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਘੋੜੇ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਚ ਡਿੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਮ੍ਰਿਦਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ 7, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਾਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ,
ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਬ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਖਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਤ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁਇਤਾਲ। ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ, ਜੋ ਸਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰੁਕ, ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਕ ਜਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਏ ਆ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦਾ ਮਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ ਜਾਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੇਚਣ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਵੇ ਮਹੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਜ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਲੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਗਾਹ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3600 ਰੋਗ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖਰਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੇ ਨਿਰਬਤ ਕੇ ਬਚਨ ਜੇ, ਨਹਿ ਸਮਝਤ ਮਨ ਮਾਹੀ।
बोहर बोहर पर वृत के कमल बदन सो प्राहे। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਪੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ। ਚਲੋ ਜੇ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਘੋੜੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬਣੇ, ਖਰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਮਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਵਈਆ ਛੰਦ ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਇਹ ਨਹਿ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਹਣ ਹੱਟ ਕਰ ਯਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਬਾਤ। ਜੇ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆ ਜਾ ਕਰੀ ਪੁੱਤ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਾਤ ਸੌਦਾਗਰੀ 7 ਘੋੜੇ ਜਾ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਹੁ ਚਾਕਰੀ ਭੂਪਤ ਕੀ ਹੋ ਚਾਕਰ ਬਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ। ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਮੁਝੇ ਬਚ ਮਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹ ਕਾਜਾ, ਤਜੋ ਫਕੀਰੀ ਬਿਸਾ। ਪੁੱਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਛੱਡ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੰਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜਪਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ, ਛੱਡ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਚਤਰਥ ਪਦ ਕੋ ਬਦਤੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗਤੀਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪਦ
ਸੂਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀ। ਚੌਥਾ ਪਦ, ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਏ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਟੀਆਂ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਫਾਈਲ ਆਏ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬੇਲਗਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਾਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਾਪ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਚਾਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਨਾਲ। ਸੱਜਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਫੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫੜੀ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਰੀ ਸਿਰਾਈ ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਚਲੋ। ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਟਾਉਣ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸੀ ਸਾਈਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਜੇ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬੇਵਟਾ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾ ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਸਾਡਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨ। ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਵਣੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਗਏ।
ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਇਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਇਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਚਵਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ, ਵੰਨ ਕਹੀਏ ਰੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੰਨ। ਵੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਚਮਕ ਦਮਕ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੀੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਲੱਗੇ 5-7 ਦਿਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਐਸਾ ਵੰਨ ਚੜਿਆ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਸਵਈਆ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਣੇਵ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨ, ਅਧੀਨ ਭੇ ਜਨਨੀ ਜਨ ਕੰਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਰਮਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਮਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਏ ਨਕੀਤ ਰਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੁਰ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਅਰੰਗ ਸੋ। ਮਾਪੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੁੱਪ ਲਾਇਆ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਇਮਨਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਤਨ ਜਿਉ ਹੋਏ ਫਕੀਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਵੈ ਕਿਵ ਤੀਰਤ ਰੰਗ ਸੋ। ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਰੋਗ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਹਾਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਈ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ, ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਥਾਣੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ। ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ਮੇਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਕਾਤ ਕੋ ਮੋਹ ਨਾ ਭੇਦ ਪਛਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ ਮਾਨਵ ਆਨ ਸਮੰਗ ਸੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਰਾਸੀਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਰਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਵੇਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਕੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫੇਫੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਪਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਂਭੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਕਹੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ, ਨਿਜ ਆਇਸ ਦੇਵੋ ਜੋਰ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ,
ते मैं सही हाँ, कि मैनू की बदलूगा। आखो सतनाम। पिता ने जी धरोहर बनाई है ना दिमाग की मन की, भी मैं अपनी जगह सही हाँ, मेरा पुत गलत है, फकीरां नाल फिरदा है, साधा नाल फिरदा है, घर उजाड़दा फिरदा है। दिन रात बापू अपने नज़रिए नूं वड्डा रखदे आ ते पुत दा नज़रिया समझे ही नहीं कदे भी ये बंदगी वाले आ, नाम वाले आ, सिमरन वाले आ, ये क्यों हो रहे हैं। भाई बाला जी कहते ये गुरु नानक साहब आप खेडां वरता रहे हैं कि सतगुरां दे पिता कोई आपने नहीं, वो धन पिता है, धन वो मां है जिन्हां दे घरे जिन्हां दे वेड़े परमात्मा आप आयो ते पूजण जोग ने। ये सब माया का पर्दा पा के गुरु साहब आप खेडां रचा रहे हैं, आप बुझाया होया। मतलब ये सारा कुछ यही पिता जी अंदरों बड़े उदास भी मैनू ते सारी जिंदगी हो गई, मैं चाहता सी मेरा पुत सुधरे। दसो सुधारना दस दे उन्होंने, दुनिया सुधरना किनू कहती है। तुसी बहुते पैसे कमा के मापियां दे हथ लिया के दो, लोग मापे सिफतां करदे फिरनगे मेरी नूंह बड़ी चंगी, मेरा पुत बड़ा चंगा। जेकर पुत कमा के पैसे रखण लगे ना कोले कहंदे बेवकूफ है, लोगों पिछे लग्या होया, इहनूं अगले कोई नहीं। माया सिर्फ रिश्ते जोड़ रही है, माया ही जोड़ रही है। मां कहती है ना मैं पुत नूं बहुत प्यार करदी हां, लै पुत कह लै मां अज तो बाद मैं नहीं जांदा, रोटी पकाया कर, मैं घरे सोया कर, कोई काम ना नहीं। ਉਹੀ ਮਾਪੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਸਿੱਟੋ। ਮਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਤਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲੜਾ ਟੱਕਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ काम कर लिया कर, कोई तेनू भगती ने तेनू सिमरन ने कुछ नहीं देना, रोटी तक हो जाते हैं। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के पिता जी चाहते मेरा पुत्र माया कमावे, चंगा काम काज करे। पर गुरु नानक साहब महाराज ने अपना मन मोड़ लिया, इन्होंने की समझाइए की मत्था मारिए, इन्होंने वही सोचना है जो सोचना चाहते ने। वो करते तुम सेव बने सफल शुभ बासर जानो सोई। राय बलार जी कहते महाराज कृपा करके कोई ऐसी सेवा दस दियो मेरा भी जीवन सफल हो जाए, मैं भी इस सेवा च हिस्सेदार बन। पर गुरु साहब ने हुण कुछ नहीं किया, क्योंकि पिता जी जो सोचते उन्हां दा फैसला। आप किसी ने कहने रिलैक्स बी पॉजिटिव चंगा सोच, वो यार किवें सोच लूगा। जेड़े बंदे ने बुरा सोचण ते लक बने उन्हें लख वार कह दियो चंगा सोच, ये शब्द सुन के इधरों इधरों कढ़ देना, उन्हें चंगा सोचना ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। क्योंकि चंगा सोचण वाला पुरजा ते ढिला होया। सतनाम। सोचोगे बुरा सोचण वाला कदे चंगा नहीं सोचदा, ते चंगा सोचण वाले तो कोई लख माड़ा करी जाए तो फिर भी कहंदा चल कोई नहीं बच्चा है अपना ही है, फिर की होया, अपने भी ते बच्चे गलती करदे रहे नहीं कर ली तां की होया, तो सोचदे नहीं होया। जो कोई ना तू ध्यान रखिया कर, लोग तेरा माड़ा करते हैं, कहते फिर की होया, मेरा वाहिगुरु मेरे नाल है, मेरा परमात्मा मेरे नाल। ठीक है परमात्मा सब नाल है, पर परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्लाइंड फेथ दुनिया ते करदा फिर। गुरु साहब ने स्पष्ट समझाता इत्थे तेरा कोई नहीं, किस नाल कीचा दोस्ती सब जग चलना। इत्थे तो सारे जान वाले आ, मित्रता किहदे नाल पाएगा, दोस्ती किहदे नाल। राय बलार साहब उपदेश मांग रहे हैं, पर मापियां नूं पता लग गया पुत साडे ने साडी गल नहीं मननी। अज दे अमृत वचनां विच गुरु नानक साहब जी ने दो बंद बख्शिश कीते, दो दे अर्थ आप जी ने कल सरवण कीते, दो दे अज कीते। इस वक्त महान दिवस संग्राम दा है, सावन महीने की संग्राम गुरु पातशाह ने बख्शिश की हर साल की तरह, क्योंकि दिन ते सारे चंगे हैं, दिन कोई माड़ा नहीं है। सिर्फ इस करके संग्राम का दिन महान मान लैंदे आ भी इस दिन आपां इकट्ठे होके बह जांदे। हर महीने संग्राम आउंदी रही दुनिया का करो, पर जो भी संग्राम का दिन आता है जल जीवन के मौसम में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। हुण साउण का महीना चढ़िया, कईयां लई सावन चंगा ते कईयां लई माड़ा है। बाणी लिखदी है मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण, कहते मोरा ने रुण झुण लाई है ते साउण का महीना आया कितना चंगा है, पर चार लईए महीना चंगा ते चार लई माड़ा। नानक सावण जे वसै चहुं माहां होए, नागा मिर्गा मच्छियां रस्सियां करता न होए। कहते चार जणियां नूं बड़ा चाह है साउण दे महीने दा, सप्पां नूं धरती ठंडी हो गई, मैं शॉर्ट विच चलना
मिर्गा मिर्ग नाम है हिरना का, पेंडू जंगलों च पानी मिल गया, बड़े सोहने हो गए। मच्छियां तलाब सुकते जाते सी, ठंडे पानी नाल भर गए आ, रस्सियां घर तन होए ते साडे वर्गे रस्सीए जीभां दे चटकोरे नाल मौजा के खड़ला बगोले भी आ गया। जिवें आज आप मार पूरे आ प्यार कीते इस साउण दी शरारत है। साउण दे महीने का कारण है रस्सियां घर तन होए, पर कहते नानक सावण जे वसै चहुं विछोड़ा होए। 4 गड़ियां दा विछोड़ा लेके आउंदा साउण दा महीना। कौन ने? गाई पोता निरधना पंथी चाकर होए। गाई पुत ने बलद अगे नहीं पैंदा सी, लोग बलदां नूं जोड़ लैंदे सी, कहंदे बेचारे बड़े दुखी हुंदे सी भी हुणे किंदे बाण नूं होना सौखा थोड़ी निरधना। ते गरीब लोग कामकार वाले ना हैंड टू माउथ ने कमा के खाना है, वो कहते भी पै गया लेबरां दे काम बंद हो के काम करिए की कमाइए की खाइए। पंथी चाकर होए अगे राह कच्चे सी, राह जांदे दरियावां नाल राह भर जाने कोलदे सी, वो भी दुखी हुंदे सी। चाकर नौकरी करन वालियां ने कहना कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਬਣ ਹਰੀਆਵਲੇ ਅੱਗ ਜੰਮੇ ਔੜੀ। भाई गुरदास कहते साउण दे महीने नाल जंगल वेले हरे भरे हो जाते हैं। सो आओ आज गुरु अर्जन देव पातशाह सावण महीने का उपदेश बख्शिश करते ने। सावण ससी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। सावण दे महीने का जिन्हों आपां साउण कहने आ, पींघां पैंदियां, मोर कूकदे आ, डड्डू निकलदे आ, बरसातां हुंदियां ने। सतगुर कहंदे सावण सरसी कामणी। कामणी नाम औरत दा है, कहंदे ओ सहत रस आनंद दी होगी सावण दे महीने। चरण कमल स्यों प्यार, जिहदा सज्जन अकाल पुरख परमात्मा दे चरणां कमलां नाल प्रेम है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਠੇ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤਪੇ ਪਏ ਉਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੜਦਲੇ ਡੂਬਿਆ ਜਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਤਰੀਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ प्रेम करदियां चरणां कमलां दे, उन्हां नूं इह सुहावना वातावरण जीवन दा बड़ा चंगा लगदा ए। मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। एक नाम दा आसरा है मन तन रता सच रंग। कहंदे ये मन अते तन सच्चे नाम दे रंग च रंगिया होया है। एक सजण दी तांग अकाल पुरख वाहिगुरू दी, दूजे तीजे दी परवाही कोई नहीं। कोई कहता फलानी का नवा बाबा पीर प्रगट होया, गुरु कहते मैं की लेना हो जे पीर तो, मेरा सतगुर पूरा है, मेरा साहिब वड्डा है। कहते जिहदा मन अते तन सच्चे रंग विच रंगिया जांदा है, एक नाम दा आसरा हुंदा है, सदा वो खुश रहिंदे ने। विख्या रंग कुड़ाविया दिसन सभे चार। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਾਵੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ ਸਵਾਹ ਵਰਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਲ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੀਏ, ਮਨਾਲੀ ਚਲੀਏ, ਲੜਹੌਜੀ ਚਲੀਏ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀਏ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫੇ ਪਏ ਉਹ ਕਲਪੇ ਪਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ
शैबरां ते पए शराटे चंगे लगदे आ ना, बंदगी वालियां नूं हर अमृत बूंद सुहावणी, कहते नाम अमृत दी बूंद सुहावणी लगदी है। मेरे साधु पीवनहार, वो साधुआं नाल संगतां नाल बैठ के अमृत नाम चखदे आ, सिमरन करदे आ, रब दी गल सुनदे आ, क्योंकि जिथे संगत बैठी उत्थे फिर रब दा नाम अमृत वांगू बरसदा है। उन्हां नूं सुहावना लगदा। बाहर दे पति पत्नी नवा नवा ब्याह होया, सौना महीना चंगा लगदा है, हसना खेडना चंगा लगदा है। वो कहते साडी जिंदगी दुनिया तो अलग, असीं दुनिया तो की लैना है। मर्द कहते पति परमात्मा दा जदों साथ मिलिया ना, ते जदों बंदगी वालियां इस्त्रियां साधुआं संगतां दे कोल बैठे नाम दी बूंद चखी, कहते हुण पता लगदा है भी इह शराटे जीवन दे बड़े कीमती ने। जिन्ना जिन्ना नाम जपिया अंदरों सुहावने हो गए। वण तिन प्रभ संग मोलिया, समरथ पुरख अपार। जिवें बाहर दे जंगल वेले मींह पिया हरे हो जाते ना, मर्द कदे वण जंगल तिन घाह, अज वेखो जाके साउण दे महीने च घाह पार तक गोडे गोडे हो जाते। प्रभ संग मोलिया समर्थ पुरख अपार, जिन्हां ने समर्थ पुरख नूं अपार बेअंत समझिया ना, उन्हां दा अंदर भी हरिया भरिया हो गया। वो जिੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਡਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। पर जिन्हां नाम जपिया बात कहती उन्होंने जंगल वेले हरे भरे सब भले लगते आ, क्योंकि इन्हां सारियां च एक सच्चा वसिया दिसदा। हर बूंद बरसात दी विच परमात्मा नजर आउंदा है। मौलिया होया मन मौली धरत मौलिया आकाश, आसमान वाल वेखदिओ खिड़िया हसदा लगदा है, थले धरती वाल वेखिओ खिड़ी लगदी है। हुण एक सोच है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋगी ना, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਾਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਟੇਢੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਛੇੜੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਵੇ ਹਰੀ ਨਵੇ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਪਰ ਮਿਲੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਾਉਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਮ ਬਣੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਹੂ। ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪਤੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਿਆ ਕਰ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ।
गुरु साहब ने अगों उपदेश दिता कि शब्द सवारना हार, अपना मन गुरु के शब्द नाल सवार लै, इत्थे कोई चंगा कोई माड़ा नहीं। आखो सतनाम। सवारना ते मन सी, सुधारना ते आपा सी, लोकां नूं सुधारन तुर पे। समझना ते आप सी, समझाउण लोकां नूं तुर पे। जानना ते आप सी, जणाउण लोकां नूं तुर पे। वेखना ते आप सी, विखाउण लोकां नूं तुर पे। फर्क ते ना ना मत के शब्द सवारन हार, रब तेरे ते कृपा करू शब्द द्वारा, अपना मन सुचज्जा बना लै, इनू सुखरा कर लै। सावण तिना सुहागणी, जिन राम नाम उरहार। भाई सावण तिना सुहागणी, जिन्हां राम नाम उरहार, कहते ओ सुहागणा मनिया ने औरतां जग्यासू रूप रब दे प्यारे, जिन्हां दे हिरदे विच राम नाम उरहार। दुनियावी तौर ते विआह हुंदा है, लोकी मंगल सूत्र पाउंदे, कोई दानी पाउंदा, कोई चेन पाउंदा, कोई निशानी पाउंदा, पर कहते ओ सज्जण प्यारा सतगुर जदों मिलिया ना, उहने अपने नाम दा हार तेरे कंठ हिरदे च रख दिता। खो सतनाम। तेरा ये महीना, तेरा ये समा, तेरा ये जीवन सौण दा महीना ना जिहड़ा जिच शराटे आउंदे जांदे रहिंदे आ सुहावणे, सतगुर कहंदे सफला होएगा जे हिरदे विच नाम होएगा, कंठ विच कंठे वाला जिहवारा। जिन्हां दी रसना ते राम नाम परमेश्वर दी बंदगी है, ते कंठ विच माला ना भी हर वेले परमात्मा दे गुण। साडे किहड़ी माला है? निंदिया दी चुगली दी। गुरुद्वारे तो निकलो तां निंदिया, मंदिर वाले पासे चलो तां निंदिया, काम कार करो तां लोकां नूं माड़ा। असीं चंगे आ, सारी दुनिया ही माड़ी होगी, मैं चंगा, मेरा परिवार चंगा, बाकी सारे माड़े। आ सोच लैके असीं जी नहीं सकते, ये दुखां दा कारण। ते जिदण पता लगे ना हमें अवगुण भरे गुण नाही, अमृत छाड़ बगैर बिन खाही, उदण समझ आउणी है मना मेरिया तैथों सारा जग भला, तू सब तो माड़ा है। आखो सतनाम। जिदण मनण लग पे ना मना मेरिया तेरे वर्गा बुरा कोई नहीं, तैथों जग भला है। समझ लो गुरु नानक साहब की कृपा होगी ते जीवन सुहावना हो गया। ते ओ सुहागना सदा परमात्मा का शुक्र करदियां कहदियां सच्चे पातशाह, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार। तो करना वाले जिन्हां दा तेरे चरणा कमलां नाल प्यार है, जो तेरा नाम जपदे ने। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।